Visit our channel Elite News Live for daily updates. Also subscribe and turn on notification bell for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एलीट न्यूज़ लाइव और मैं हूं प्रोग्राम एलीट टॉक के साथ जुल्फ़कार अली सूबा। नाज़रीन, थोड़ी सी भी बंदे को, किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंच जाती है जिस्मानी तौर पे या वो रूहानी तौर पे उसको कोई गुज़ंत पहुंचता है, तकलीफ़ पहुंचती है, तो वो नाशुक्रा बन जाता है। फौरी तौर पे अपनी किस्मत के ऊपर और अपनी तकदीर को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। लेकिन आज के दौर में इस मकाम पर भी हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जो ना सिर्फ माजूरी को बालाए ताक रखते हुए उन्होंने अपना तालीमी सफ़र जारी रखा और अपनी मुल्क और कौम के लिए बेहतर खिदमात सर अंजाम दी, बल्कि इसके साथ साथ वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा 5 वक्ता नमाज जो अदा करके वो भी करते हैं और ना वो गिला करते हैं, ना वो अल्लाह के सामने शिकवा करते हैं, बल्कि अल्लाह के यहाँ वो बहुत खुश हैं कि जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने उनको रखा है वो खुश हैं और उन्होंने किसी भी माजूरी को अपने सामने नहीं आने दिया। कि हमारे जो इस वक्त अली टॉक में जो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनका नाम है सैयद अल नासर नवाज। بلغنا بكماله كشف الردى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه. उनका आबाई जो उनके आबाओ अजदाद थे वो थे इंडिया में, गुरदासपुर में। उनके आला हज़रत सिराजुल हक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो आपके दादा भी लगते हैं और आपके नाना भी लगते हैं। उसके अलावा अंजुमन इस्लामिया सराजिया रजिस्टर्ड फैसलाबाद के जो सरपरस्त हैं डॉक्टर शहजाद शाह साहब, आई स्पेशलिस्ट हैं फैसलाबाद में, जिनका एक मदरसा और 6 स्कूल भी जिनके ज़ेरे इंतज़ाम इनके वो चल रहे हैं। ये उनके कज़न हैं, यानी कि उनके मामूजाद भाई हैं। तो इनसे पूछते हैं शाह साहब की ज़बानी ही कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, बाद अज़ां आला तालीम के लिए वो कहाँ गए और उसके बाद पाकिस्तान वापस आके उन्होंने क्या किया। तो जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अल नासर नवाज है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से शुरू की, किसी माना आगे और 4 to 80 तक मैंने तालीम हासिल की। इसके बाद मैं तीसरा जॉब किया फॉर्मेशन अद्वियात की कंपनी में। उसके बाद
1986 سے میں MBA کرنے فلپائن چلا گیا. وہاں سے MBA کرنے کے بعد میں پاکستان میں گیا اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں جاب کیا. جی ناظرین، تو آپ فرما رہے ہیں کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں انہوں نے جاب اختیار کی اور بطور اسسٹنٹ مینیجر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کام کیا. ناظرین دیکھیں کہ وہ شاہ صاحب نے کسی بھی معذوری کو سامنے نہیں رکھا. اس کے بعد 20 سال عرصے کے بعد پھر وہ گوجرات تشریف لے آئے ہیں. ادھر آ کے اس وقت وہ موجود ہیں جو موچی والا روڈ ہے، گوجرا کی بہت فیمس شاہراہ ہے موچی والا روڈ، اس کے قریب آپ رہائش پذیر ہیں اور آپ اپنے روحانی اور آپ کے علم کے اعتبار سے جو بھی آپ کا فیض ہے، آپ کا علم ہے، وہ لوگوں کو آپ نواز رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اب شاہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ شاہ صاحب یہ آپ کو معذوری جو ہے یہ کب سے ہوئی اور اس بیماری کا نام کیا ہے؟ جی شاہ صاحب. میری بیماری کا نام ہے ڈیزیز. اس کی 25 قسمیں ہیں اور میری قسم چلنے کی ہے. مجھے چلنے میں پرابلم ہے، آہستہ آہستہ میں پیچھے پہ آ گیا. اس کے علاوہ میں نے آج تک کوئی یہ نہیں بتاتا کہ مجھے نہیں، یہ لوگ خود دکھانے تھے اور میں نے آج تک اپنی معلوم کو معلوم سمجھا ہی نہیں، بلکہ میں یہاں پہ سکھا ہے. اس پہ میں گاؤں جاتا ہوں، لوگوں کو دھیان کرتا ہوں. میرا ایک مشن ہے کہ جن لوگوں کا ایسے مانگنے ہیں ان کو بھی دینا ہوگا. جی ناظرین، تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو یہ اس ڈیزیز کا نام ہے پارکنسن، یہ ایک بیماری ہے. یہ 25 قسم کی یہ بیماری ہوتی ہے. تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی معذوری کو آڑے نہیں آنے دیا. یہ 2 بزنس ہیں. یہ میڈیسن کا بزنس ہے، ایک یہ شاپ ہے، پھر ایک ہول سیل کا جس میں پوری مصنوع کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ مجھے میرے بزنس پارٹنر نے 35% سے 25% اس کے ایک ہفتے کے اندر مجھے امریکہ سے پیسہ بھیجے. یعنی شاہ صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سائڈ بزنس بھی ہیں، اور شاہ صاحب نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ بہت زیادہ عقیدت مند جو میرے ہیں وہ بیرونی دنیا میں بھی رہتے ہیں، یورپ میں ہیں، کئی ممالک میں ہیں. وہ بھی مجھے عقیدت کے لحاظ سے جو ہے وہ بھجواتے ہیں نذرانے کی شکل میں، جو میں اپنے پاس، مجھے کسی چیز کی، آپ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین، وہ انہوں نے اس کو ایک ویلفیئر کی شکل دی ہوئی ہے اور اس وقت بھی ایک بیوہ کا مکان بنا رہے ہیں. ایک بیوہ کا ناظرین مکان بنا رہے ہیں. اس چیز کو جو بڑی چیز آپ اہم ہے کہ دیکھیں، ہمیں کوئی خدا نخواستہ سر میں درد ہو جائے، کسی گھٹنے میں ہو جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم جو ہے وہ سر کے اوپر باہیں رکھ لیتے ہیں کہ ہائے اللہ کیا ہو گیا، ہماری قسمت کو کیا ہو گیا. تو ان لوگوں کے لیے یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں شاہ صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کی شکل میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اور نہ صرف آپ کسی بھی معذوری میں جو ہے وہ بجائے خدا نخواستہ آپ مانگنا شروع کر دیں جو آج کل ایک پیشہ اختیار کر چکا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں، اپنا کاروبار جاری رکھیں، اور اپنا جتنے بھی وہ دنیاوی معاملات ہیں اس کو بھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں شاہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو تو وہ بھی دے دیں. شاہ صاحب مختصر سا آپ کوئی پیغام آپ. جی اپنی یہ سب دیا کرتے ہیں، اصل میں میرا کیا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ ان لوگوں کے شامل ہوں جن نے آپ کو دیکھا.
नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई है। शाह साहब ने कहा है कि अपने लिए तो हर बंदा ही जीता है। असल बात तो ये है कि मरने के बाद आप लोगों की दुआओं में ज़िंदा रहें, और ज़िंदा बंदा इसी ही शक्ल में रह सकता है कि आप लोगों के काम आए। आप अल्लाह की मखलूक जो अल्लाह का कुनबा है उसके साथ मोहब्बत करें। अहम बात शाह साहब ने ये फरमाई है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से भी और सऊदीया हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है, अपील की है कि पाकिस्तान में और ख़ुसूसी तौर पे गोजरा में हेपाटाइटिस की बीमारी आम है। ये सारी की सारी जो है गंदे पानी की वजह से है। उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब जो है वो भी इमदाद करे तो ये मसला हल हो सकता है। उनकी एक और ये भी ख्वाहिश है कि सऊदी हुकूमत के साथ उन्होंने ये भी अपनी एक बात शेयर की है, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए ये अपील की है कि हमें उधर जो मदीना शरीफ में मुझे मुश्किल तौर पर जो मेरी आखिरी ख्वाहिश है, वो आखिरी जो मेरे ज़िंदगी के लम्हात हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जो हैं वो मेरे गुज़रे, और मेरे साथ एक मेरा जो खिदमतगार है वो मेरे साथ जाएगा। तो अगर ये प्रोग्राम कोई वली अहद इस वक्त देख रहे हैं, कोई सऊदी हुकूमत का या हमारी जो वज़ारत ख़ारजा का कोई आदमी देख रहा है, तो बराए मेहरबानी वो इस इंटरव्यू को, शाह साहब के इस मैसेज को वो ज़रूर पहुंचाएंगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ ही जुल्फ़कार अली सूबा को प्रोग्राम अलीट टॉक के साथ इजाज़त दीजिए।